जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकड़ा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर मयूरभंज जिलार जीवनरेखा बुढ़ाबल पानी ना शुखिला पड़ी नदी सज्जा फल नदी संलग्न अंचल जलस्तर द्रुत ह्रास पाइबा बर्तमान उद्वेगजनक परिस्थिति सृष्टि होती। बुढ़ाबल नदी मयूरभंज जिलार बृहत्तम और राज्यर एक प्रमुख नदी शिमिलीपालू यह उत्पत्ति हो बालेश्वर बलरामगढ़ में बंगोपसागर मिशी। बुढ़ाबलंग शिमिलीपाल दर्शनीय जलप्रपात बरईपांडु झरी जयपुर ब्लॉकर पहाड़ अंचल हो उत्तर दिग को गति कर बांगरीपुसी ब्लॉकर करंजिया पहुँचा पर उत्तर पूर्व दिगरे काकना पहाड़ी पर्यंत प्रवाहित होती। सेठार पूर्व दिग को प्रवाहित हो सामाखुंटा कुलियणा बारिपदा बड़साई बेतनडी ब्लॉक अतिक्रम पर बालेश्वर जिलार रेमुणा सहर अतिक्रम कर बलरामगढ़ी मुहाण समुद्र सहित मिशी। बाटरे अनेक छोट बड़ नाल एवं कतरा पलपला चिपट काट्रा जराली सराली माधवी गंगाहार सोनपरी उपनदी मिशिंट बुढ़ाबल साथी फल तलमुंडे यार आकार गभीर हो राज्य प्रमुख नदी मानकर समकक्ष हो पारी। नदीर मोट लंब 109 माइल बा 175 किलोमीटर होता बेले यार जलधारण क्षेत्र 4884 वर्ग किलोमीटर बा 1870 वर्ग माइल। नदी में जलसंलग्न बारिपदा सहर समेत मयूरभंज 7 ब्लॉक रे 78 ग्राम निर्भरशील नदीकूलिया जनसाधारण दैनंदिन व्यवहार सांगक नदी उठा जलसेचन पानीय जल प्रकल्प गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता पूरण कर। गुरुत्वपूर्ण विषय नदीर जलस्तर उपरोक्त अंचल भूतल जलस्तर प्रभावित होता है। चलित वर्ष नदी शुखिला पड़ू जलस्तर निम्नगामी होती। राज्य सरकार रिपोर्ट में बांगरीपोसी बड़साई बेतनडी ब्लॉकर भूतल जलस्तर चिंताजनक हो पड़ी। अपरपक्षे बुढ़ाबल नदी प्रभावित अंचल उभय पार्श्वे चल जमी खराटिया धान एवं अणधान फसल बारिपदा बालेश्वर सहर समेत मयूरभंज जिलार पूर्व भाग बालेश्वर जिलार रेमुणा एवं नीलगिरी परिवा मार्केट तथा विभिन्न साप्ताहिक हाट संभाली थाए। चलित वर्ष दीर्घदिन धरी वर्षा न नदी सुखिबारु चाष प्रभावित होती। उभय जिला प्रायतः पड़ोशी पश्चिमबंग झारखंड में परिवा पर निर्भर करती। बुढ़ाबल नदी दुईटी जिलार प्रमुख नदी होता दीर्घदिन धरी यही नदी उपर डैम बा बारेज ना। मयूरभंज जिले में वर्तमान अनेक स्थान नदी शुखिला पड़ता बेले आउ केतेक स्थान में आंठुए पानी ना। अनेक स्थान में जल प्रभाव ठप हो पड़ी। उपर मुंडे सरिषपाल कांचिंडा परी केतेक स्थान जनसाधारण पथरबंध बांधी पानी को अटकाइबा स्थिति तलमुंड ग्रामवासी रसर शिकार होती। बसंतपुर ग्राम चाषी विनोद महाली कहती उपर पटे बंद होबार नदी में पानी आसुना फल चाष जमी लगी सेलगुड़िक चलूना। ए वर्ष चाष करने कष्टकर माछ और अन्य जलचर प्राणी सहित पशुपक्षी प्रभावित होबार आशंका देखा देछि। आगामी दिन में बारिपदा सहर पूर्वर और बालेश्वर जिलार कांचिरा प्रस्तावित ब्यारेज निर्माण पर जलसंपद विभाग यत्नवान कले। बुढ़ाबलंग नदी जलसज्जार क्षमता धारण वृद्धि पाइबा सहित नदी संलग्न बांगरीपोसी कुलियणा बड़साही बेतनडी बैसिंगा रेमुणा बजार समेत बारिपदा और बालेश्वर सहरवासी सबुदिन जल समस्या मुक्ति पाइपारते। चाषी समस्या दूर हुआ एथिपाई निर्धारित प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी गुरुत्व सह ध्यान देवा जरूरी। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला राजगंजपुर अंचल में शुक्रवार खनि विभाग पक्षर अचानक चढ़ाऊ कर बेन बाली एवं खनिज संपद उत्तोलन और परिवहन अभियोग यही चढ़ाऊ कर सूचना मिली। खनि अधिकारी भवानी शंकर पात्र निर्देश क्रमे विभागीय दल विभिन्न स्थान में जांच करते। जांच पर अनियमितता अभियोग 16 जन को कारण दर्शाओ नोटिस जारी कराई। सेमाने हेले चांद्राई हेम्रम बड़ चांद्राई माझी मोहन माझी त्रिलोचन माझी भागीरथी बेहरा रामदास मुर्मू जुझार माझी रघुआ माझी मंजुलता साहू लुपी माझी नरहरि पात्र हाड़ीबंधु दास सुरेंद्र साहू राम माझी डुमा माझी एवं गुरभा माझी विभिन्न विभाग पक्षर संपृक्त लोकों निर्दिष्ट समय मध्य स्पष्टीकरण देवा कहुई। आगामी दिन में बेआईन खनिज संपद उत्तोलन और परिवहन विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर श्री पात्र प्रकाश कर। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक तथा बड़जामणी फांडी अधीन दांतियामुहा पंचायत स्थित धबणीशल ग्राम निकटस्थ केनाल पाखे एक
ମହୁଲ ଗଛରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀର ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ଝିଅ ବସୁମତୀ ସିଂ ବୟସ 25 ବର୍ଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମହୁଲ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବଳିଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ ଭାବଗିରି ମହାନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ଏନେଇ ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପ୍ୟାରାମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୃତ ବସୁମତୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ। ସକାଳେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବସୁମତୀଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର 2 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ 7ଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବାରୁ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହାତୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେତରେ ପକ୍କା ଧାନ ଫସଲକୁ ହାତୀମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ସାରା ବର୍ଷର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏପଟେ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ଏବଂ କାଜୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଏବଂ ହାତୀଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଭାଗ ସଚେତନତା କରିଛି। ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଝାଲିଆମରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କମାରପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ। ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧ ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଭୁଲ ଥିବାରୁ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ସରକାରୀ ଘର ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବାରକୁ ଏଯାଏଁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ପରିବାର ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଘରେ ରୋଜଗାର କହିଲେ ମାତ୍ର ଜଣେ ପୁଅ, ଯିଏକି ଦିନ ମଜୁରିଆ। ସେ କାମ କରି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଝ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ 2 ଜଣ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନେତ୍ରହୀନ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମଦା ବ୍ଲକରେ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲକ କଲୋନୀରେ ଅଫିସରମାନେ ରହୁନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ଲକ କଲୋନୀର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାରିପଦାରେ ରହୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ପୂର୍ବରୁ 10ଟା ବେଳକୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରେ ଫେରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫାଇଲ ଗଦା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାମ ଠିକଣା ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ କଲୋନୀଠାରେ କ୍ୱାର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ନ ରହି ବାରିପଦାରେ ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏମିତିକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କଲୋନୀରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲକ କଲୋନୀରେ କିଛି ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତକୋଠରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଜାମମଣି ପଞ୍ଚାୟତ କାପଡ଼ଗାଦି ଗ୍ରାମରେ ଦୁଲାରୀ ହେମ୍ରମ ବୟସ 75 ବର୍ଷ ଟପିଲାଣି। ଚାଲିବାକୁ ଆଉ ଦେହରେ ବି ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଗିରିଶ ହେମ୍ରମ ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ସେ ବି ସ୍ୱାମୀ ଭଳି ଅଧା ବାଟରୁ ମା'ର ହାତ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱପ୍ନ ସଜାଡ଼ିଥିବା ମାଟି କାନ୍ଥ ଚାଳ ଛପର ଘର ଆଜକୁ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେବ ଭାଙ୍ଗି ଭୂଇଁରେ ମିଶିଲାଣି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁତୁରାର ଘର ବାଡ଼ି ପାଖ ବାରଣ୍ଡା ସାଇଛି ତା'ର ଛପର। ଯେଉଁଠି ଗୋରୁ ଛେଳି ବନ୍ଧାଯାନ୍ତି ସେହି ପିଣ୍ଡାରେ ଖଟିଆ ପକାଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଦୁଲାରୀଙ୍କ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଗୋରୁ ଗୁହାଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟିଆ ଖଣ୍ଡେ 2 ଖଣ୍ଡ 7 ସିଆଁ ଲୁଗା, ବେଲା ଏବଂ ତାଟିଆଟିଏ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିଣ ବାକ୍ସଟିଏ। ବାସ୍ ଏତିକି ଧରି କି ବର୍ଷା କି ଶୀତ ଖରାରେ ସେ ଗୁହାଳ ବାରଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି ଦୁଲାରୀ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁତୁରା ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶା କିଏ କ'ଣ
ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରୁଛି, ନଚେତ୍ ଅଧା ଦିନ ଉପାସ। ଚାଲିବାକୁ ଦେହରେ ବଳ ନଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡି ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟର ଭରସାରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବାବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ କେବଳ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକ ମିଳୁଛି। ସବୁ ପରେ ବୃଦ୍ଧା ଦୁଲାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବାସ୍ତବତା ଯେ କେତେ ସତ ତାହା ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 3 ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ 1 ନମ୍ବର ମୌଜା ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ରାଣ୍ଡିସାହିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରାଣୀସାହି କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଶବ୍ଦ ଆଶାଳୀନ ମନେ ହେଉଥିବାରୁ କୌଣସି ଗ୍ରାମର ନାମ ଏପରି ହେବା ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଅବିଳମ୍ବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରାଣୀସାହି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂଜାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏହି ଦିଗରେ ଅବିଳମ୍ବେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୂର୍ତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ରାତିରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଜ ନିଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଅବରୋଧ କରାଯାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଜୋରଦାର ଲାଗୁ କରାଯିବା ସହିତ ଚୋରା କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ତନଖି କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ 320ଟି ଯାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟ 5,74,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିବା ନେଇ 6ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅବକାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ କରି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ତଥା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସକାଶେ ଡ୍ରେନ୍ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଗୋ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ସର୍ଭେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 196 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 360.5 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଟୋକନ ମନି ବାବଦରେ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଞ୍ଜପୁରଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦି ଆସ୍ପାୟାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତଗତପୁରଠାରେ ଆଦିବାସୀ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏଥେନିକ୍ସ ଟ୍ରାଇବାଲ ମଲ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।